ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، اس سے قبل آپ مسیحا کی 78 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 79 ملاحظہ فرمائیں۔ مزید غور کیا تو معلوم ہوا موصوف نے پائپ منہ میں لگا رکھا تھا۔ اس کے بونے سے جسم پر سیاہ لفافہ پینٹ تھی اور اوپر شرٹ، نیچے کھسکتی محسوس ہوتی پینٹ پر اس نے گیلس باندھ رکھے تھے۔ شمالن جنوباً پھیلی ہوئی تون پر بیلٹ کا باندھنا امر محال ہی تھا۔ اس کے مسکرے حلقے پر میرا بے اختیار ایک کہکا اگلنے کو جی چاہا تھا، جسے میں نے بمشکل روکا اور ساتھ ہی کن اکھیوں سے رومی کے چہرے کو بھی ایک نگاہ دیکھا۔ جونی انکل راؤڈی کہتا ہوا اس کی جانب توڑا تو میرا دل جو اندر ہی اندر یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کاش یہ انکل راؤڈی نہ ہو۔ اشکار ہوتے ہی میرا اپنا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ میں نے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے رومی کی طرف دزدیدہ نظروں سے دیکھا تو مجھے پہلے اس کی آنکھیں سکڑتی ہوئی اور پھر بعد میں پھیلی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ مارگریٹ آگے بڑھی اور ناچار رومی اور میں نے بھی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے اور قریب پہنچ کر میں متلاشی نظروں سے اس مختصر الوجود اور عجیب الخلقت شے کو جونی کے عقب میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ 15-16 سالہ جونی سے بھی قد میں بری طرح مار کھا رہا تھا۔ جونی ہٹا تو وہ برآمد ہو گیا۔ اس کے چھوٹے سے سر کا چہرہ پھولا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ آنکھیں چنی چنی سی تھیں۔ وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری محسوس ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اس میں نہ ہی اضطراب اور نہ ہی تفکیر کے آثار تھے۔ بس ایک عام سے سپاٹ انداز میں اس نے ہمارا استقبال کیا اور پھر ہمیں اپنے عقب میں آنے کا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اگلے چند سیکنڈوں بعد ہم ایک صاف ستھری سے نشستگاہ میں پراجمان تھے۔ وہ ایک الگ تھلگ صوفے پر ہمارے سامنے بیٹھ گیا، پائپ کے کشف بدستور لگا رہا تھا۔ میرے دل میں ابھی تک پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہاں آ کر ہم نے وقت کے ضیاع کے علاوہ غلطی بھی کی تھی۔ یہ آدمی تو خود ہمیں مدد کا طلبگار نظر آتا تھا۔ میں اور رومی اپنا تعارف کروا چکے تھے۔ اچانک ایک بھاری اور گونجدار آواز ابھری تو میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی عجیب الخلقت آدمی کی تھی۔ وہ ہم سے مخاطب تھا اور ہماری خیریت پوچھ رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، مگر خطرات ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں، میں نے رومی کو کہتے سنا۔ کیا مطلب؟ انکل راؤڈی نے پوچھا۔ مجھے وہ جسمانی نقائص کے ساتھ ذہنی طور پر بھی سوچ و بچار جسے عام فہم میں عقل کہا جاتا ہے، اس سے عاری ہی لگا۔ حالانکہ اسے مارگریٹ نے بتا دیا تھا کہ ہم کیسے خطرناک حالات میں یہاں پہنچے ہیں۔ مطلب یہ کہ انکل راؤڈی انکل راؤڈی، میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ دشمن ہمارے تعاقب میں، میرا اس سے زیادہ بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، فقط یہی چاہتا تھا کہ مارگریٹ سے امرناک کے بارے میں تفصیل وغیرہ معلوم کرنا۔ بے فکر رہو، دشمن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بڑے گمبھیر سے لہجے میں کہنے کے بعد وہ مارگریٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے اس کے ساتھ چارلز کے سلسلے میں کیا ڈیل کی تھی؟ اس کے سوال پر رومی اور میری بھی سوالیہ نظریں مارگریٹ کے مضطرب سے چہرے پر چمکی۔ اسے جواب دینے سے پہلے اپنے بیٹے جونی کو اندر کمرے میں بھیج دیا، جہاں اس کے لیے کچھ دلچسپی کا سامان تھا۔ شاید وہ یہاں آتا رہتا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ وہ شاید بیٹے کے سامنے ایسی کوئی بات کرنے سے اعتراض بھرتے ہوئے تھی جو ایک بیٹے کی نظر میں ماں کے مقام کو متاثر کرتی ہو، لیکن لگتا ایسا ہی تھا کہ مارگریٹ اور انکل راؤڈی کے درمیان کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ میں اس حرامزادے کو منانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، وہ بتانے لگی، مگر اس دوران وہ بدبخت مجھ پر ہی عاشق ہو گیا۔ ایک حد تک اسے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالنے کے لیے مجھے بھی یہ قبول تھا۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ یہ لوگ آن دم کے اس نے آخر میں ہماری جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے اس کا انداز شکایتی لگا، یوں جیسے کہہ رہی ہو ان دونوں نے میرا سارا کام بگاڑ دیا۔ تاہم یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ وہ اپنی کسی مجبوری کے سبب اپنا سب کچھ امرناک کو سونپ چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے اسے امرناک کے بیڈ روم میں ایک مہین سے سیاہ سلیپنگ ڈریس میں دیکھا تھا۔ تم دونوں نے یہ ایک فاش غلطی کی ہے۔ اس بیچاری کا بنا بنایا کام تم دونوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اپنی ہوتی سوتی مارگریٹ کی بات سن کر اس نے براہ راست اور بلا سوچے سمجھے ہم سے کہا تو مجھے اس کے جسمانی حدود و اربا پر ماتم کرنے سے زیادہ اس کی عقل پر افسوس ہوا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رومی نے اس سے سنجیدگی کے ساتھ کہا، تمہارا جو بھی معاملہ یا مجبوری رہی ہو، لیکن ہمارا کاز مارگریٹ کی مجبوری سے زیادہ اہم تھا، لہذا اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ آخر تمہاری ایسی کیا مجبوری تھی کہ تم ہمیں امرناک جیسے شیطان اور ظالم درندہ صفت انسان کے بیڈ روم سے ملی۔ آخری الفاظ اس نے مارگریٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہے تھے اور میں سمجھ سکتا تھا کہ رومی نے اپنے دل کی بھڑاس ہی نکالی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مارگریٹ شرم سے سرخ ہو جائے گی اور کم از کم یہ انکل راؤڈی تو ضرور اسے غصے یا تنبیہ آمیز نظروں سے پورے گا ہی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے برعکس مارگریٹ ہماری طرف دیکھ کر برہمی سے بولی، ہر کسی کو اپنے اپنے کاز ہی سے دلچسپی ہوتی ہے اور اس کی نظر میں وہی اہم ہوتا ہے، لیکن
तुम दोनों ने मुझे अब एक नई मुसीबत से दो चार कर दिया है। न सिर्फ मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है, बल्कि अब तुम दोनों की वजह से खुद मेरी और मेरे बेटे जॉनी की जिंदगी भी दांव पर लग चुकी है। मार्गरेट का यहाँ आते ही रवैया एकदम बदल गया था और उसकी वजह भी समझ में आती थी। अगर वो अंकल राउडी की गोद में खुद को समझते हुए हमें कमजोर समझने लगी थी तो ये उस बेवकूफ औरत की संगीन गलती थी। मैं जो इन दोनों के खुद गर्जाना रवैयों पर भरा बैठा था, ये तो किया कि इन दोनों को खरी खरी सुना दूं कि वो एक इज्तिमाई और अजीम मकसद को अपनी जाती और इनफरादी खुद गर्जी पर फोकियत दिए हुए थे। मगर मसले ताड़े आ गई जिसकी तलकीन अक्सर रूमी भी मुझे करती रहती थी। इसलिए अपना उबाल दबाते हुए मैंने मुसाहलियाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा, देखो मकसद हम सब का एक ही है। अगर हम इस तरह आपस में उलझते रहेंगे तो हमारा खतरनाक मुश्तरका दुश्मन हम पर वार करने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा अब हमें मिलकर एक प्लान बनाना होगा जिसके तहत इन हालात को फेस किया जा सके। इसके लिए बेहतर होगा मार्गरेट, मैंने आखिर में उसकी जानिब देखा, कि मुझे तुम अपनी वो मजबूरी बताओ और अमरनाक के इन खूनी राजों से भी हमें आगाह करो जो अब तक तुम यकीनन जान चुकी होगी, ताकि हमारी आइंदा की मंसूबाबंदी और लाहे अमल मरबूत हो सके। मार्गरेट ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दरमियान में अंकल राउडी ने उसे बोलने से मना कर दिया और पाइप का एक कश लेते हुए उसे अपनी मुट्ठी में दबोचकर हमसे मुखातिब हुआ, तुम अपना रास्ता लो, हम खुद इस मामले को डील कर लेंगे जिसे हम तुम्हारे साथ मिलकर मजीद संगीन नहीं बनाना चाहते। इसके रूखे अंदाजे तखातुब पर मुझे अपने अंदर के उबाल पर काबू पाना दुश्वार महसूस होने लगा। मैं देख रहा था कि मार्गरेट यहां आकर दलेर हो गई थी। जॉनी अंदर कहीं कमरे में था। रूमी के चेहरे पर एक गंभीरता सोच के तासरात थे, गोया वो कुछ करने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। तभी मैं एकदम अपनी जगह से उठा और मार्गरेट को मुखातिब करते हुए बोला, देखो मार्गरेट, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से हमारा मिशन अधूरा रह गया। अब तुम हमें अपने अमरनाक के बारे में बताओगी कि ये सारा क्या चक्कर है। ये तुम्हें बताने की किसी तरह भी मजाज नहीं है, समझे तुम मिस्टर, एंड नाउ गेट आउट। एक बार फिर उसके बजाय अंकल राउडी ने मुझसे बरहम होकर कहा और साथ ही वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं तैश में आ गया था और गुस्से से दांत पीसते उसकी जानिब लपका ही था कि अचानक एक पटाख की आवाज उभरी, यूं जैसे कोई मोटी ताजी छिपकली चिकने फर्श पर गिरी हो। मेरी पेशानी पर कोई शय बड़े जोर से आकर लगी थी और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों तले अंधेरा सा आ गया। अगले लम्हे ऐसी ही एक और आवाज के साथ ही मुझे रूमी की भी कराह से मुशाबा आवाज सुनाई थी। कुछ देखने के काबिल हुए तो देखा कि मेरी पेशानी पर किसी सॉफ्ट एरोगन का तीर पवस था जिसके सिरे पर रबर लगा होता है और वो हदफ से वैक्यूम बनाकर चिपक जाता है। ऐसा ही तीर रूमी के पेशानी के बजाय गाल पर चिपका हुआ था। हम दोनों इस अचानक और अजीब हमले से बौखला गए थे। अंकल राउडी ने हमारी हालत पर एक कहका उगला। इधर अभी हम संभलने भी नहीं पाए थे कि ऊपर तले ऐसे ही सॉफ्ट रबड़ हम पर बरसना शुरू हो गए और जगह जगह हमारे वजूद से चिपकते रहे। मैं और रूमी इनसे बचने के लिए उछल कूद करने लगे। जान तो गए थे हम कि ये जॉनी की शरारत थी। वो कमबख्त इस वक्त हमारे लिए हुम अलाउन की मूवी का मैकॉली कार्सन बना हुआ था और वो शायद रूमी को किसी कोने खुदरे में दुबका बैठा नजर भी आ गया था। यही वजह थी कि उसने फौरन ही एक कमरे की खिड़की की जानिब जस्त लगाई थी। इस तरफ जस्त लगाते वक्त मेरी गैर इख्तियारी नजरें रूमी की पुश्त पर पड़ी। उसने टाइट जीन्स पहन रखी थी और 2 अदद सॉफ्ट एरो वहां भी किसी अंडीदा की तरह चिपके हुए मुझे दिखाई दिए। कोई और मौका होता तो मुंह और दिल खोल कर हंसता। अचानक ही कैरो मेरी दाईं आंख पर लगा और चिपक गया। आर्जी तौर पर एक आंख से काना हो गया था मैं। मेरे अंदर तूफानी उबाल ने सर उठाया। मैंने एक हाथ से अपनी आंख से वो एरो खींचने की नाकाम कोशिश चाही थी कि इस वक्त मैंने अंकल रॉडी को सेलफोन पर किसी के नंबर पंच करते देखा और समझ गया वो कम वक्त किसी को मुतल्ला करने की कोशिश में है। यही वो वक्त था जब अपनी कानी आंख लिए उसकी जानिब लपका तो भागकर सोफे के अक में लुढ़का। मैं इस कदर भरा पड़ा था कि गज़े जोश तले सोफे पर जस्त लगा दी और इसी सम्मत नीचे आ रहा। नतीजे में करीब खड़ी मार्गरेट ने इस तरारी सी चीख मारी थी। मेरे साथ लुढ़कते हुए सोफे से अंकल रॉडी भी टकरा गया था और हम दोनों जमीन बोस हो गए थे। दूसरी तरफ रूमी को शायद वो मैकॉली कार्सन की औलाद जॉनी ने नाक में दम किया हुआ था क्योंकि वो अभी तक इसकी गिरफ्त में नहीं आया था और अंदर कमरे में इन दोनों के दरमियान होने वाली धमाचौकड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी जबकि मैं इधर अपना मामला निपटाने की जुस्तजू में था। सेलफोन अंकल रॉडी के हाथ से छूट कर गिर चुका था और उसे दोबारा उठाने के लिए लुढ़क रहा था कि मैंने संभलते ही उसके एक लात रसीद कर डाली जो उसके मुनहनी वजूद में कहीं लगी थी। वो चीखा और वहीं बेदम हो गया। मैंने हरकत की। इसी वक्त कोई शय मेरे करीब आकर गिरी और टूटी। वो एक भारी गुलदान था। इसका हदफ मेरा सर ही हो सकता था।
ये नाजेबा हरकत मार्गरेट की थी। मैं उठकर उसकी जानिब को राता हुआ लपका कि उसी वक्त अंदर कहीं से जॉनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजरा। इस कमबख्त ने कोई रस्सी दबोची हुई थी और मैं उसी से उलझकर ऊंधे मुंह गिरा, मगर मेरी फुर्तियां उस वक्त अरूज पर थी। गिरते ही मैंने उठने की कोशिश की थी कि इसी वक्त रूमी, जो जॉनी के हक में उसे दबोचने के लिए अंधाधुंध भागी आ रही थी, मुझसे उलझ कर गिरी। उसके हल्क से एक चीख बरामद हुई थी। मैं दोबारा मार्गरेट के कदमों पर था। उसने गोया यह सुनहरी मौका ताक कर अपनी नुकीली सैंडल मेरे चेहरे पर रसीद करना चाही थी कि मैंने अपना चेहरा बचाते हुए उसकी टांग पकड़ करके सीट ली। वो एकदम नीचे गिरी। उसका सर किसी शय से टकराया था और वो बेहोश हो गई। अपनी आंख पर लगा रबड़ का सॉफ्ट एरो मैं मुश्किल ही से सही निकाल चुका था। खबरदार कोई हरकत नहीं करेगा। अचानक मुझे जॉनी की आवाज सुनाई थी। मैं इधर ही रुक गया। वो मेरे आगे चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों से एक पिस्तौल पकड़ रखा था। रूमी भी संभल कर उठ खड़ी हुई थी। ये असली है और मुझे चलाना भी आता है। उसने अपनी तरफ से मुतल्ला करना जरूरी समझा। मैं और रूमी उठ खड़े हुए तो उसने ट्रैगर दबा दिया। धाई से फायर हुआ और रूमी और मैं उछल पड़े। गोली हमारे कदमों के पास पेवस्त हो गई थी। देख लिया तुम दोनों ने, जॉनी बोला। ये निशाना तुम्हारे पैरों पे भी पड़ सकता था। रूमी इस पर बुरी तरह खार खाए हुई नजर आ रही थी। साफ लगता था कि जॉनी ने उसे खासा परेशान किया था। देखो जॉनी, ये खिलौना नहीं है। मैंने कदरे हाँफती हुई सांसों पर काबू पाते हुए पूरे सुकून के साथ उसे समझाने की कोशिश की थी। मैंने कब कहा यह खिलौना है? जॉनी ने जैसे मेरा तमस्कुर उड़ाया। अच्छी बात है, मैंने खालिस मुअल्लमाना अंदाज में कहा, मगर ये गलती से भी चल जाता है और इंसान का मर्डर हो जाता है। इसके बाद गोली चलाने वाले को फांसी हो जाती है। मुझे ये भी मालूम है, वो सुकून से बोला, मगर मुजरिमों को गोली लगना कोई जुर्म नहीं होता। अब फजूल बात है बंद, उसने गोया मुतनब्बे किया। मैं अंदर ही अंदर खून के घूंट पी कर रह गया था। देखो जॉनी, इस बार रूमी ने उसे समझाने की गर्ज से कहा, तुम्हारी मामा और अंकल रॉडी एक भयानक और संगीन गलती कर रहे हैं। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी मामा को हमने आधी रात को कहां से दरियाफ्त किया था? अमरनाथ के बेडरूम से, जबकि तुम्हें मम्मा ने ही यह बताया था कि वो अस्पताल जा रही हैं, जहां तुम्हारे पापा एडमिट हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी माँ किस कैरेक्टर की। शट! मैंने रूमी को टोका। एक नौबर लड़के से उसकी माँ के बारे में ऐसी नाजेबा गुफ्तगू नहीं करते। उसकी साइकी खराब होगी। भाड़ में गई इसकी साइकी, रूमी बिफर कर बोली। लगता था कि वो हम अलाउन टाइप के इस लड़के पर ज्यादा ही उधार खाए बैठी थी। इसे हकीकत का इल्म होना चाहिए कि इसी वक्त गोली चलने का दूसरा धमाका हुआ और रूमी अपनी जगह से मेंढक की तरह उछली। मैं भी बिदका। इस कमबख्त जॉनी ने दूसरा फायर चौंक मारा था और शायद अपना सच्चल निशाना दिखाने की गर्ज से इस बार रूमी के पांव के दरमियान गोली दागी थी। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और जो मैं कहूं वो ही करो। जॉनी ने साथ ही तहदीद भी कर डाली। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक दरवाजा एक जोरदार धड़ाके से खुला और आने वाहिद में 3 मुसल्ला सापोश अंदर दाखिल हुए। खबरदार, जहां हो वहीं जाम हो जाओ, उनमें से एक ने क्रख्त आवाज में कहा। हम तो पहले ही साकित और जामिद थे। उन तीनों को देखकर मजीद जहां के तिहां होकर रह के। यही नहीं, जॉनी भी परेशान नजर आने लगा था। पिस्तौल फेंक दो लड़के, उसी ने जॉनी से भी तहकमाना दुरुस्तगी से कहा। इसके दोनों साथी चौकस खड़े थे और इनके आछी हथियारों की नारे व दस्तूर हम पर उठी हुई थी। जॉनी परेशान नजर आने लगा। मुझे डर लगा कहीं ये लोग इस मासूम पर गोली न चलाते। लिहाजा मैंने उसे पुचकारा, जॉनी पिस्तौल फेंक दो और जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करो। जॉनी ने पिस्तौल फेंक दिया। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन इस नई उस्ताद ने मुझे ही नहीं रूमी को भी तशवीश ज़दा कर दिया था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मैंने हिम्मत करके उनसे कहा। शट अप! चापोश ने मुझे झिड़क दिया। वो अब नकाब के सुराखों से अपने डेलों को गेंद की तरह घुमा घुमा कर गिरदो पेश का जायजा ले रहा था। किसी गड़बड़ का उसे अंदाजा हुआ। फिर मेरी और रूमी की जानिब इशारा करते हुए अपने साथियों से बोला, इन दोनों को काबू करो। फिर जॉनी को घूर कर देखते हुए घुर्रा कर इसे अपनी जानिब आने का इशारा कर दिया। जॉनी सजा खाया स्कूल बॉय की तरह मुंह लटकाए उसकी जानिब पड़ने लगा। उधर वो दोनों हमारी जानिब पड़े। एक ने अपने स्याह लिबास के अंदर से बारीक मगर मजबूत डोरी का गुच्छा सा निकाल लिया था। तुम दोनों दूसरी जानिब मुंह करके खड़े हो जाओ और अपने दोनों हाथ पुश्त की तरफ मोड़ लो। हरी अप! इन दोनों में से एक ने हमें हुक्म दिया। हमने ऐसा ही किया। कोई चारा कार नजर नहीं आ रहा था मां सिवाय इनके हुक्म की तामील करने के। ओह, यहाँ तो मादाम भी मौजूद है। इनमें से एक ने कदरे चौंक कर अपने सरगना को मुतल्ला किया। मादाम के जिक्र पर मैं चौंका था। उसने यकीनन मार्गरेट के बारे ही में ऐसा कहा था। इस पर सरगना भी आगे बढ़ा था। मुझे यकीन था ये लोग हमारे साथियों को मारकर इधर का ही रुख करेंगे। वो बुड़बुड़ाया। अंकल रॉडी भी इन्हें एक तरफ लुढ़का हुआ बेहोश पड़ा नजर आ गया था।
جب ہمیں رسن بستہ کر دیا گیا تو پھر دوبارہ ان کی جانب گھومنے کا حکم ملا۔ اب وہ تینوں مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جونی کو بھی پہلے والے سیاہ پوش نے باندھ دیا تھا۔ وہ شاید اپنے دونوں ساتھیوں کو لیڈ کر رہا تھا۔ ایک سے تاکمانہ بولا، باس کو انفارم کر دو، مجھے بھی یہاں ایک نئی کھچڑی پکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک نے اپنے سیل فون پر کسی باس ٹائپ آدمی سے مودبانہ انداز میں رابطہ کر کے اسے بتا دیا۔ ہم تینوں کو سامنے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا اور وہ تینوں بھی اب ڈھیلے ڈھالے اور بے فکر نظر آ رہے تھے۔ انکل راڈی اور مارگریٹ کو صوفوں کے درمیان بچھے قالین پر لٹا دیا گیا۔ چاپوش سرگنا نے اپنے دونوں ساتھیوں سے انہیں ہوش میں لانے کا کہا۔ وہ اس تگودو میں لگ گئے۔ مارگریٹ اور راڈی ہوش میں آنے لگے۔ میرا ذہن ایک ہلچل کی زد میں تھا۔ اگرچہ مارگریٹ کے گھر سے یہ بات ابھی طرح پوری واضح نہیں ہو پائی تھی کہ آخر وہاں اور یہاں حملہ کرنے والے امرناک کے زر خریدوں سے متعلق تھے یا کوئی اور، تاہم ان کی باتوں اور حالات و واقعات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اسی کے حواری تھے، کیونکہ ڈاکٹر رمیش اور سرجن امرناک جیسے خونی درندوں کے پاس ایسے لوگوں کا ہونا بعید از قیاس نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی اور پھر اس کے دروازے کھلنے کی آوازیں ابھری۔ شاید ان کا باس آ چکا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی سرگنا نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر کو لپکے۔ ایک تو نکل گیا جبکہ دوسرا اپنے سرگنا سے بولا، باس آ گئے ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ باس کے روپ میں کون برآمد ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ امرناک کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ آنے والا سرجن امرناک ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ڈاکٹر رمیش اگروال بھی تھا۔ تو مسلح ساتھی بھی ان رزیلوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں شیطان ابن شیطان کو دیکھتے ہی میرے اندر ایک ہی وہی کیفیت پیدا ہونے لگی جو ایسے خاص مواقع پر میری ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں خونی درندوں کو دیکھتے ہی میں اندر سے یکساں ہونے لگا تھا۔ ایک خون رنگ سی چادر میری آنکھوں کے آگے تنتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں خبیثوں کے چہروں پر بڑی مکروہ مسکراہٹ تھی جس میں ایک فتح کی چمک بھی گڑمٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ باس یہ ڈاکٹر سیف ہے، رمیش اگروال نے بدستور میری جانب گھورتے ہوئے امرناک کو بتایا۔ اندازہ ایسا ہی تھا جیسے کسی گزرے ہوئے واقعے کے حوالے سے اسے کچھ یاد دلانا چاہتا ہو۔ اوہ خوب، تو یہ عادل کے بعد ہمارا اب دوسرا شکار بننے چلا ہے، امرناک نے جیسے بھویں اچکاتے ہوئے مزہ لینے کے انداز میں کہا۔ میرے اندر کی یک بستگی کھولتے ہوئے ابال میں بدلنے لگی۔ آج گویا میرے یقین کی حد تک شبے کی جیسے مکمل تصدیق ہو گئی تھی۔ دیکھ لو باس، آج اس کی ویسی ہی بھیانک موت اسے یہاں کھینچ لائی جو اس کے بھائی کا مقدر تھی، رمیش مکروہ لہجے میں بولا۔ اس بغضی اور صفاک انسان کا بار بار میرے بھائی کی اذیت ناک ہلاکت کا اس انداز میں تذکرہ کرنا ایک طرح سے میرے کرب کی اذیتوں پر نمک پاشی ہی تھا۔ یکا یک میرے اندر کہیں ایک جنبش سی ابھری تھی، یوں جیسے میں اسی وقت حرکت میں آؤں اور اس خنزیر رمیش پر چھپٹ پڑوں اور اسے اس وقت تک اپنے ہاتھوں پیروں کی ٹھوکروں پر رکھتا رہوں جب تک اس کی تڑپ تڑپ کر جان نہ نکل جائے۔ یہ محض ایک جوشیلا خیال، ایک خواہش شکستہ کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت یہ دونوں تنہا نہیں تھے۔ ان کے ہمراہ ان کے زرخرید 5 عدد مسلح کتے کھڑے تھے۔